ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಂತಂದು. ಈ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಮಾರ್ಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಅಪ್ರೋಚ್, ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮಾರ್ಗ. Participatory approach has been developed from participatory development, meaning participatory development is a process through which stakeholders can influence and share control over development initiatives and over the decisions and resources that affect themselves. It is a process to engage local populations in development projects. Participatory development uses local decision making and capabilities to steer and define the nature of an intervention. Participatory development aims at achieving a localized capital accumulation process based on the skill development and local resources generations. The essential features of participatory development is social mobilization and gives a new self-confidence through which the community can engage in more ambitious projects involving collective action and management. ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮಾರ್ಗ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಾರರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತಂದು ADB ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 1996ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ, ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರ್ಧಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತಂದು ADB ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಂಡವಾಳ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಹೊಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯವು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ಟು achieve development through the participation of people
In the process, people are actively involved in the presentation and implementation of development project. The project is prepared from a village or ward level in a collaborative approach. Grama Sabhas are held. Developmental priorities of each village and identified and eligible beneficiaries are selected for various economic activities over the next 1 year. ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. The project can be started from ward or village to the village panchayat level, taluk level, district level and state level. Preparation and implementation of the action plan at each stage is accomplished. Gram Panchayats have a significant place in this scheme. The Gram Panchayat has jurisdiction for some villages and it is the ideal platform for identifying the people's priorities and preparing a plan. Some programs may require action plans by the village panchayats. The Gram Panchayats then have to submit the approved annual action plan of Gram Panchayats to the Taluk Panchayats for review. Then Taluk Panchayats are required to submit an approved annual action plan of the Taluk Panchayat programs to the District Panchayat for information and review. Again, the District Panchayat submit the approval annual action plan to the State Planning Department for information and review. ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಯೋಜನೆಯು ಮೇಲೇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳೇ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ನಂತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಮೋದಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಮೋದಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಅನುಮೋದಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. Decentralized planning is a bottom-up plan that involves the allocation of tasks. Regional organizations and local enterprises have complete freedom to formulate, follow, and implement the plan. This type of project is very flexible. There is harmony between the planning department and the government and committees, and the implementation of the plan only by giving instructions to the concerned departments and officers. The existing project system in India is a prime example of a participatory approach. The project will be prepared from village level with cooperation of the people. ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮಾರ್ಗದ ಯೋಜನೆಯು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಯೋಜನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೆಳ ಹಂತದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರೀಕರಿಸಲು, ಅನುಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಧದ ಯೋಜನೆಯು ಸೂಚಕ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರಕ ಯೋಜನೆಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಧದ ಯೋಜನೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಭಾವವಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕವೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯೋಜನಾ ಪದ್ಧತಿಯು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಡನೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮಾರ್ಗದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪೀಠಿಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮಾರ್ಗದ
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಗಳು ಅಂತಂದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಂದು. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್. ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್. ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, participatory poverty assessments are designed to influence policy, particularly in relation to development and poverty reduction strategies. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಮಟ್ಟದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಬಡತನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್. A number of exercises in participation at an intermediate or macro level, such as participatory budgeting in local governments and various forms of territory based rural development. Between the micro and macro level ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಮಟ್ಟಗಳು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಭೂ ಆಧಾರಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಮಧ್ಯಂತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಅಪ್ರೋಚ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮಾರ್ಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪೀಠಿಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಗಳು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.